بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مسلمان قرداشlar Allahu Teala bizga jon berdi ham turmush berdi. Biz Allahu Teala'ni turmush beruvchi ham jon beruvchi bo'larak qabul etamiz. Butun tiriklikda ondan deymiz. Jonimiz tanimizga kirgan vaqtdan olib biz shu dunyoga ko'z ochgandan olib dunyoga g'oshiq bo'lamiz. Dunyo o'zining motorligi bilan, tamli rizqlari bilan, sof havosi bilan bizni jalb etdi. Ham bu dunyoga kelib, shu dunyoda yashay boshlagach, aning rizqlarini qabib qaragach, aning shu yo'llaridan yurib qaragach, aning motor chachaklarini ko'rgandan so'ng biz aytamiz, qarali. Dunyo nindi motor, nindi keng ekan, yashav nechik rahat ekan deb bu dunyoni mangilik deb sanay boshlaymiz. Kishidan so'rasam, mana sen bu dunyoda yashaysan, qarasan, tiziysan, shu turmush olib borasan, bu bir qachonda bo'lsa bitirma desang, ul ayta, аңы aqli ayta, bitadi. Lekin ul ayta, bu fikrlarni men quvurga tirasham deydi. Ketsin, o'ylamayman hali mening to'g'rimda. Yashayman, mana yashagan chaqda, boraman, bora olgan chaqda, ashayman, ashay olgan chaqda deydi. Lekin betchindan da aql bilan o'ylab qarasak, shu dunyobuz bu qachonda bo'lsa bir tamomlanacaq. Alimlar da ayta, quyosh so'nadi, yer aylanuvidan to'xtardi, yillar isividan to'xtar, yomg'irlar yog'may boshlardi. Lekin angancha o'q ali bizning uchun dunyo bita, ul da bo'lsa g'imrimiz bitu bilan. Lekin g'imrimizning bitulari uzoq kibik ham bek yiroq kibik tuyula. Ham biz akrin-akringina shu dunyo bilan aldana boshlaymiz. Bu dunyomizda bütün umidlarimizni bog'laymiz. Shunday g'ibara bor. Bizning umidimiz bütün narsani da uza. Lekin umidni kesuvchi bir aybir bor, ul da bo'lsa o'lim. Agar da o'ylab qarasak, bu dunyo demak bita ekan, bu dunyo qachonda bo'lsa vaqtli ekan, Alloh esa bizga narsaga yasharga. Yashash ma'nosi narsada so'ng. Biz bu dunyoning rohatini ko'ra olmaymizmi? Rohatini totay olmaymizmi? Yo'q, muhtaram qardoshlar, Alloh to'g'ri. Dunyo bizga kerak, ham dunyoda yashaymiz, lekin dunyo bizning maqsad tug'il, maqsadga erishishning usuli. Ya'ni agar da g'ayla qarabız ekan, bizning bütün g'imrimiz bu g'aylaga bog'liq tug'il. Masalan, bizning umidlarimiz shu g'ayla uchun yashaw, g'ayla biz deb yashawimiz, ya'ni bolalar deb yashawimiz, ularni ta'min etuvimiz. Bu turmush maqsadi etib qo'yamiz, lekin u turmush maqsadi bo'la olmaydi. Chunki qachonda bo'lsa bizni shu turmush maqsadimiz sotib jibararga mumkin. Ya'ni vaqt yetgandan so'ng bog'larimiz kiyovga chiqa. Vaqt yetgandan so'ng xotinimiz ya o'zimiz ketib boramiz dunyodan. Ya bo'lmasa xotinimiz ya biz boshqa kishiga g'oshiq bo'lib, g'aylamiz tarqalarga mumkin. Demak, g'aylamiz dunyo maqsadi bo'la olmaydi. Kimdir ayta, bu dunyoda ishimiz bizning maqsaddir, karyera. Lekin vaqt yetgandan so'ng sen 60 yosh to'la, 55 yosh to'la, senga aytalar, "Apa, aboy, parag'iz yo'laytegiz, pensiyaga chiqig'iz." Sen aytasan, rahatlanib ishlar edim deysan, lekin yo'q endi, bor yo'laytdilar. Demak, karyerada bizni o'zina ko'ra bir sotib jibarar. Qay vaqtda biz o'ylaymiz, mashinalarimiz, yurtlarimiz bizga maqsad deymiz. Tizu aqchachiyu maqsad deymiz. Lekin ularda eri, yana yo'qqa chiqa ham ularni qoldirib ketamiz. Shulay etib, muhtaram qardoshlar, dunyo o'zi to'layim bizga maqsad bo'la olmaydi. Lekin maqsadga erishish uchun usul bo'la ola. Ham shu dunyoning rohatini ko'rir uchun dabit
Нәрсә кирәк? Шушы дөньяның рәхәтен күрү өчен ахират кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннал инсана лафи хуср. Кеше гел хәсрәттә, гел югалтуда ди. Әгәр уйлап карасак, бу дөнья бит ул безгә гел мәшәкать кенә китереп тора. Иртә белән уянулары нинди хәсрәт, ничек авыр. Хәзер торгач ашарга, җылытырга, пешерергә кирәк. Кич белән юынып ятулары, йокларга китә алмыйча интегүләре нинди хәсрәт. Әле ашаган ризыкны да чәйнәп кабырга, җытырга һәм чыгарырга да кирәк бит. Булар бөтенесе мәшәкать тормышыбызда. Әгәр дә берәр кая барсак, транспорт табырга, аңа акча тотырга, ара-ара барып җитәргә, анда баргач яңа кешеләр белән танышып, үзеңнең хылкыңа көч китерергә, булар бөтенесе бит мәшәкать. Һәм шушы мәшәкатьләребез кайчанда булса битеп, дөньяның бөтен рәхәтлеген татырбызмы? Татырбыз. Ахирәттә. Әгәр дөрес итеп яшәгән булсак, ахирәттә татыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр. Эшебезнең рәхәте кайчан татыла? Көн ахырында, хезмәт хакы алганда. Шулай ук балаларыбызның рәхәтен кайчан күрәбез? Алар үсеп җиткәч, сиңа ярдәм иткәндә. Һәм гаиләнең, хатынның, ирнең дә рәхәте кайчан була? Кем әйтә? Картайгач, бер-берең белән терәк булып яшәгәндә. Ә дөньяның рәхәте ул ахирәттә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә дә әйтә: "Ва ма индаллаһи бақ." Аллаһ Тәгаләдә булган әйбер ул мәңгелек, ахирәт ул мәңгелек ди. Дөньябызның рәхәте дә шунда күренә. Баргачтын безгә әйтәләр: "Синең гомерең менә Аллаһ ризалыгы өчен булды, иманлы булды. Һәм шуңа күрә хәзер син аның рәхәтен күр, менә аның хакы" дип җәннәтне күрсәтәләр. Ә кем дә кем Аллаһ Тәгаләгә ышанмады, бу дөньяны үзенә максат итеп куйды, дөнья мәңгелек дип уйлады икән, ул бу дөньяда да үзенеке итә алмады. Һәм ахирәттә аныкы булмады. Ахирәткә баргач та аның көнен, аның елын һәм аның гомерен санамадылар. Исәпкә алмадылар. Аңа әйттеләр: "Син бит яшәдең үзең өчен, минем өчен түгел" диделәр. Аллаһ Тәгалә каршына баргач, Аллаһ Тәгалә бездән сорар: "Син минем өчен нәрсә эшләдең?" Без саный башлыйбыз. "Я Раббым, 80 ел гомер яшәдем, гаилә кырдым, 5 балам бар иде, 4 машина алыштырдым, 2 фатир, 7 эштә эшләдем, 100 мең дустым бар иде" дип санап китәсең дә, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Туктале" ди. "Булар бит минем өчен түгел, ә үзең өчен иде" ди. "Ә минем өчен нәрсә эшләдең? Минем ризалыгым өчен, яки булмаса, мин сораганга күрә син нәрсә эшләдең?" Юк, бер нәрсә дә. Менә шушы вакытта гомеребез үкенечле. Һәм әйтәбез: "Эй Раббым, яшәгәнче яшәмәгән булсам иде." Я булмаса берәүләр әйтә: "Я Раббым, кире кайтар дөньяга, һәм кайтканнан соң яңадан яшәр идем, дөрес итеп яшәр идем" ди. Ләкин кире кайту юк. Моны күз алдына китерергә була машина ярышлары белән мәсәлән. Кеше стартка килеп баса, бензин салынган, майлар алыштырылган, яңа көпчәкләр, газга баса да алынып китә. Чаба, тырыша, борылышларны уза, эздән генә капланмый кала һәм финишка килеп җитә дә ул әйтә: "Мин яхшы бардыммы, яхшы чаптыммы" ди. Аңа әйтәләр: "Гафу ит, дустым, без секундомерны кушарга оныткан" диләр. Секундомер кушылмады, шуңа күрә синең вакытыңны белмибез, бәлки тиздер, бәлки әкрендер, яңадан чабырга туры килер диләр. Гомердә шулай. Секундомерыбыз кушылмаса, иманыбыз кушылмаса, Аллаһ Тәгаләгә ышану кушылмаса, гомеребезнең дә безнең файдасы калмый, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә шушы гомеребезгә икенче бер карашта булып, гомеребезне максат итеп куймасак, гомер дә безгә хәсрәт китермәс. Без гомердән артык бер нәрсәдә өметләнмәбез. Эшкә барсак, монда мине күтәреп йөртерләр, миллионнар эшләрмен дигән уебыз булмас. Бала тәрбияләсәк, бу бала мине байытыр, мине дәрәҗәләргә күтәрер дигән уебыз булмас. Бөтенесе дә Аллаһ ризалыгы өчен булганга күрә, без Аллаһ Тәгаләдән көтәрбез моның савабын, моның әҗерен. Һәм Аллаһ Тәгалә бер вакытта да безне алдамас, чөнки ул әйтә: "Изгелек кылган кешеләргә без әҗерен, савабын ди киметмичә,
әхәттә арттырып та бирәбез ди. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.